کے ساتھ کمال کی بات ہے کہ حکومت آپ خود چلا رہے تھے، 87 کے قریب آپ کے وزراء اور مشیر تھے، شہباز شریف کی حکومت تھی، اور آپ کہتے ہو کہ اس کا موازنہ میں آج ان کے زمانے کے ساتھ کر رہا ہوں۔ تو پھر وہ کون سا گر ہے، وہ کون سی آپ کی ٹیم ہے جو اسحاق ڈار، خواجہ آصف، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ اور ان کے علاوہ آپ فرشتوں کی صورت میں اتارو گے اور اس ملک کو بہتر کرو گے؟ اس لیے کہ لوگ ان ڈراموں سے تنگ آ چکے ہیں، اور آج ہماری وہ خواتین، وہ ہماری بہنیں جن کو آج 6 مہینے سے زائد ہو چکے ہیں، ایک کیس میں وہ بری ہوتی ہیں، ایک کیس میں رہائی ملتی ہے، ضمانت ملتی ہے، دوسرے کیس میں اٹھا لیا جاتا ہے۔ کیا ہمارے ملک کا یہ قانون ہے؟ کیا ہمارے ملک کا قانون تبدیل ہو گیا ہے؟ کیا پی ٹی آئی کے ورکرز اور لیڈرز کے لیے قانون مختلف ہو چکا ہے؟ کیا عدالتیں ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھ رہی ہیں؟ کیا ہمارے ملک کا الیکشن کمیشن، جس کی ذمہ داری ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں، کیا وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ اور اگر نہیں دیکھ رہا ہے تو میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں، یہ ادارے باندی بن کے جس طرح ایک مجرم کے سامنے ناچ رہے ہیں، یہ بدقسمتی ہے۔ اس بدبودار نظام کو دور کریں، اس میں بہتری پیدا کریں، ورنہ آپ کے ملک کے مسائل مزید بڑھیں گے۔ آپ کی تباہی، آپ کی ریاستی تباہی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، اور ان چیزوں سے جو کچھ آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، الیکشن کو وقت سے پہلے آپ نے متنازع کر دیا ہے۔ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی بدترین مثالیں قائم کر رہے ہیں۔ ہم نے ماضی میں ماشاء اللہ بھی دیکھے ہیں، لیکن ایسی سچویشن ہم نے ماضی قریب میں کبھی نہیں دیکھی، جہاں چادر چار دیواری محفوظ نہ ہو، جہاں آپ کے گھر کی خواتین محفوظ نہ ہوں، جہاں آپ کے بچے محفوظ نہ ہوں، جہاں بدترین قسم کی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہو۔ کل کہا گیا کہ جناب انتقام نہیں لیں گے، بھائی انتقام آپ کے سامنے 200 کے قریب مقدمات عمران خان کے خلاف بنا دیے گئے۔ آج جس کے پاس عمران خان کے مقدمات سننے کا ٹائم نہیں ہے، جبکہ 7 منٹ کے اندر ایک مجرم کو وہ بیل دے دی جاتی ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے آج تک نہیں دیکھی۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف، آئین اور قانون کے خلاف ان کو ضمانتیں دے دی جاتی ہیں۔ تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اب صرف 21 صوبوں کی سلامی دینا باقی ہے؟ تو پھر الیکشن کاہے کا؟ آپ الیکشن پھر کیوں کراتے ہیں؟ پھر آپ دے دیں۔ جب آپ نے ایک نومینیشنز ہی کرنی ہے، اب اس انداز سے آپ نے حکومتوں کو چلانا ہے، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ طرز عمل زیادہ دیر کے لیے نہیں رہ سکتا۔ لوگ مایوس ہوتے جا رہے ہیں، پبلک اور یوتھ، ہماری پڑھے لکھی یوتھ جو یہ سمجھے گی کہ جو جتنا بڑا کرپٹ ہوگا اس کو اتنا بڑا پروٹوکول ملے گا۔ کیا پھر مرغی چور، سائیکل چور، یا جو کرپشن میں ملوث ہیں، چھوٹی چھوٹی کرپشن کرنے والے، ان سب کے لیے جیلیں پھر کھول دیں؟ آپ ان سب لوگوں کو آپ ضمانتیں بھی دے دیں، ان لوگوں کو اسٹیٹ گیسٹ بھی بنا دیں، تو پھر آپ کہیں گے کہ آئین سب کے لیے برابر ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ یہ انصاف اور قانون کا دوہرا معیار جس انداز سے یہ نظام ایکسپوز ہو چکا ہے ہمارا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے تباہی لائے گا، ہمارے یوتھ میں افراتفری پیدا کرے گا، انتشار پیدا کرے گا، اس کا نقصان ہوگا۔ اس لیے میں آج بھی اپنے تمام مقتدر طبقوں سے، تمام سٹیک ہولڈر سے، تمام سیاسی جماعتوں سے اور اپنے ان کمپرومائزڈ منصفوں سے بھی اور الیکشن کمیشن سے بھی مطالبہ کروں گا کہ خدا کے لیے اس ملک پہ ترس کریں، رحم کھائیں کہ آپ 80-90% پاپولر ایک لیڈر کو، جس کی 80-90% پاپولیرٹی ہے، آج لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، اس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، اس کو آپ اگر کرش کرنے میں لگ جائیں گے ایک پارٹی کو، تو یہ ملک کے ساتھ ظلم ہوگا، اداروں کے ساتھ ظلم ہوگا اور ریاست کے ساتھ ظلم ہوگا۔ تھینک یو۔ صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ مطالبہ کر رہے ہیں، یہ کس سے کر رہے ہیں آپ؟ طاقتور لوگوں نے اگر فیصلہ کر لیا ہے تو طاقت کی زبان سمجھتے ہیں آپ، آپ کے پاس کون سی طاقت ہے؟ نمبر 1۔
आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर भी रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 9 मई का जो वाकया हुआ था, क्या आप भी 9 मई के उस वाकये के खिलाफ जो ब्रूटल एक्शन हुआ, जो बायोमेट्रिक मशीन कल चल के गई, वहां पे बायोमेट्रिक के दिन में क्या हुआ, तो क्या उसको भी कोई यादगार बनाने का कोई आपने फैसला किया है, उस रूम को, उस तशद्दुद के अंसर को? आपने याद दिला दिया। देखें, रियासत का सबसे अहम सतून होता है अदलिया। एक शख्स अदलिया में अपनी बेल पिटीशन फाइल कर चुका है। इमरान खान ने घर से निकलने से पहले यह कहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार करना है, मुझे सिर्फ वारंट ऑफ अरेस्ट बता देंगे, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, मैं आपको गिरफ्तारी दे दूंगा। लेकिन वारंट ऑफ अरेस्ट तो था नहीं, इसलिए कि उस केस में जमानत दायर कर चुके थे इमरान खान। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वहां हाईकोर्ट में हो रही थी। जिस तरह रेंजर्स ने जजेस के गेट से दाखिल हुए, और न सिर्फ जजेस के गेट से आए बल्कि आकर वकीलों को तशद्दुद का निशाना बनाया, अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, हाई कोर्ट के शीशे तोड़ दिए और उनको अगवा करके ले गए। और वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वहां हो रही थी। आज बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कहां हो रही है? एक मुजरिम की कहां हो रही है? वो एयरपोर्ट पे स्टेट गेस्ट की जो जगह है वहां हो रही है। ये है आइन और कानून का फर्क। लेकिन रियासती दहशतगर्दी का स्टार्ट 9 मई वहां से हुआ था, और फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने रात 10 बजे तक इस केस को सुन के ये किया कि नहीं नहीं, ये तो गिरफ्तारी दुरुस्त है। और फिर क्या होता है? वो तमाम सीसीटीवी फुटेजेस ले जाते हैं, वो तमाम इंस्टॉलेशन उठा के ले जाते हैं, वो जो लोग आए थे, खा वो रेंजर्स थे या जो भी थे। और आज तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पहले फैसले में लिखा था कि इनके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करें, ना तो वो मुकदमा हुआ, ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई, ना आज तक वो सीसीटीवी फुटेजेस और वो इंस्टॉलेशन वापस मिली है। ये है आपके यहां ताकत का मेयार। लेकिन हम क्यों कहते हैं, हम ताकतवर लोगों को ये कहते हैं कि असल ताकत अवाम की है, ताकत आइन की है, ताकत कानून की है। दहशतगर्दी के जरिए रियासती अशखास या एहलकार कोई भी हरकत करेंगे, वो जबर होगा, वो जुल्म होगा, वो गैर आइनी हुकूमत होगी। आज भी हुसैनियत जिंदा है, यजीदियत कभी जिंदा नहीं रह सकती। माजी में भी आपने देखा, जब जब जुल्म हुआ, जुल्म के खिलाफ लोग खड़े हुए। आज भी लोग नफरत करते हैं इन तमाम हरकतों से जो कुछ हो रहा है, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। उस्मान डार को जिस तरह उठाया, फरूख हबीब को उठाया, जिस तरह शेख रशीद को उठाया। शेख रशीद की आपने बात सुन ली ना, वो कहता है बड़ा सख्त किस्म का चिल्ला था, अब शुक्र करें मुझे रिहाई मिली है और मुझे मेरे ट्वीट्स दिखाए गए। तो फिर वो कैसा चिल्ला था कि जिसको उसके ट्वीट्स भी दिखाए जाते रहे, उसको रिहाई भी मिल गई, और वो सारी चीजें वो कह भी गए, ना कहते हुए कह भी गए। तो लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये इंतहाई गलत है, और मैं समझता हूं कि आज भी वक्त है कि इससे पहले कि देर हो जाए। थैंक यू। शोएब साहब, दो सवाल हैं छोटे छोटे। एक तो ये है कि जो रोना आज आप रो रहे हैं, यही जो रोना है वो मुस्लिम लीग नून अपने 3-4 साल कबल रोती रही है। यही काम उनके साथ होता नजर आया। आपने देखा है कि तमाम जो उनके लोग हैं वो जेलों में गए हैं, कई लोग उनको उल्टे सीधे केसेस बना के सजाए मौत तक दिलवाई गई है, दिलवाने की कोशिश की गई है। दूसरा एक सवाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो पहला सवाल है उसका यह है कि इसका हल कैसे मुमकिन है? क्या सियासतदान हमेशा इसी अंदाज में नजरअंदाज होते रहेंगे, उनके खिलाफ गिरफ्त मजबूत होती रहेगी? वो पूछने वाला नहीं है। दूसरा सवाल मेरा यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वहाँ पे फैसला हुआ है कि आने वाले जो इलेक्शन है उसमें आप समेत जो मुख्तलिफ वकला हैं उनको टिकट जारी होंगे। तो क्या आप बाज़ाब्ता सियासत में उतर रहे हैं, और क्या आपको अगर टिकट जारी होता है तो आप इलेक्शन लड़ेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से? पहले सवाल का एक जवाब दे दूं, मुझे बता दें 2017 हो या 18 हो, कितने उस्मान डार उठाए गए थे मुस्लिम लीग नून के, जिनको चेंज कराई गई उनकी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए